حافظہ تعالی آپ حضرات کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں کتاب فرمائیں گے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب۔ الحمدللہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیرے زلفوں کا لقب ہے۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، آباء دین علاقہ، معززین شہر، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، رب کے حضور ہر جھکنے والی جبین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کو اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کی ساتھ والے مسجد میں بیان کیا تھا، میرا دل چاہتا ہے آج اسی سے بات شروع کروں جہاں پہ میں نے اس دن ختم کی تھی۔ میرے دوستو، جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، تو یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ تو اتنا بڑا عنوان ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مئی کلال جا ہی نہیں سکا۔ چاہے میرے جیسا کو طالب علم، میرے جیسا کو طفل مکتب، جو کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام پر کیا لب کشائی کرے، کیا گوشہ چینی کرے۔ میں تو انداز عباسی میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے علماء، فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر کے شان و مقام پر اگر لب کشائی کرنا چاہیں، میرے پیغمبر کے شان و مقام پر اگر میٹھا سرائی کرنا چاہیں، تو پھر آخر میں اس شعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس نے 30 برس کی عمر میں میرے پیغمبر کے شان و مقام پہ لکھنا شروع کیا، وہ 40 برس تک لکھتا رہا۔ جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس نے سمجھا کہ اب تو میری موت کا وقت قریب، میری ذہانت و مکانت و فکانت ختم ہونے لگی، میری قوت گویائی ختم ہونے لگی، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگی، میری کانوں کی سماعت ختم ہونے لگی، میرے ہاتھوں کے اندر بھی لفظہ طاری ہونے لگا۔ تو اس نے اپنا آخری کلام لکھ کر دیوان ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر ہاتھ باندھ کر یہ کہتا نظر آیا کہ آقا میں نے ساری زندگی لگا دی آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی منقبت، آپ کا تقدس، آپ کا ناموس، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی وکالت پر آقا میں نے رباعیات لکھے، غزلیں لکھی، نعتیں لکھی، اشعار لکھے، قطعات لکھے، رباعیات لکھی، لیکن آقا اب میں مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے ایک اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں۔ تو فروغی شہید کہا کرتے تھے کہ اس نے آخری کلام لکھا، آقا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، کل ہمیں اب لبا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام ہوا لکھا مدہ باقی ہے۔ میرے دوستو،
उस पैगंबर का शान मकाम और मेरे जैसे तिफल मकतब की गूंगी ज़बान क्या करे बयान जिसके लिए उतरा होती इस बारों का कुरान। रब्बे कायनात ने पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मखलूकात को पैदा किया, जिनमें जमीन और आसमान, हवा फजा, खला का निज़ाम, नबातात, जमातात, चरिंदे दरिंदे परिंदे, इंसान, हैवान, मलाइक, नारी नूरी, अर्शी फर्शी, आसमान का सूरज, चांद, सितारे, सियारे, नजूम, कवाकिब, शम्स व कमर, हजर व शजर, बाहो बर, सामो सहर, जन्नत व इल्मा, बैतुल्लाह, बैतुल मुक़द्दस, बैत इज़्ज़त, बैत मामूर, लौहे कलम, लौहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, अर्श मुअल्ला, तमाम मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। इन तमाम मखलूकात में से अल्लाह ने 4 को चुना, फिर 4 में एक सरदार को चुना। रब्बे कायनात ने 4 में एक सरदार को चुना। रब्बे कायनात ने पूरी दुनिया के अंदर 4 मखलूकात को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक मखलूक अल्लाह ने इंसान कहा, एक मखलूक अल्लाह ने हैवान कहा, एक मखलूक अल्लाह ने जिन्नात कहा, एक मखलूक अल्लाह ने मलाइक कहा। फिर उन 4 मखलूकात में से रब्बे कायनात ने इंसानों को चुनकर तमाम मखलूकात का सरदार बना दिया। फिर इंसानों के बाद रब्बे कायनात ने फरिश्ते भी पैदा कर दिए, फरिश्ते भी बहुत, पर रब्बे कायनात ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को जनाब जिब्रील अमीन कहा, एक को जनाब इसराइल कहा, एक को जनाब इसराफील कहा, एक को जनाब मिकाईल कहा। फिर उन 4 फरिश्तों में से कायनात के रब ने जनाब जिब्रील अमीन को चुनकर तमाम फरिश्तों को सरदार बना दिया। फिर फरिश्तों के बाद रब्बे कायनात ने दुनिया और माफिया में दिन रात और महीने भी पैदा कर दिए। मेरे दोस्तों, साल के दिन भी बहुत, पर रब्बे कायनात ने उनमें भी 4 दिनों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक दिन को अल्लाह ने यौम अरफा कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौमुल कद्र कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौमुल सुहा कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौमुल जुमा कहा। पर उन 4 दिनों में से कायनात के रब ने यौम अरफा हज के दिन को चुनकर तमाम दिनों का सरदार बना दिया। इसके बाद रब्बे कायनात ने रातें भी पैदा कर दी। मेरे दोस्तों, साल की रातें भी बहुत, पर रब्बे कायनात ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक रात को अल्लाह ने शब कदर कहा, एक रात को अल्लाह ने शब बरात कहा, एक रात को अल्लाह ने शब जैसा कहा, एक रात को अल्लाह ने शब अरफा कहा। फिर उन 4 रातों में से कायनात के रब ने शब कदर को चुनकर तमाम रातों का सरदार बना दिया। इसके बाद रब्बे कायनात ने महीने भी पैदा कर दिए। मेरे दोस्तों, साल के महीने भी बहुत, पर रब्बे कायनात ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक महीने को अल्लाह ने रजब कहा, एक महीने को अल्लाह ने शवाल कहा, एक महीने को अल्लाह ने मुहर्रम कहा, एक महीने को अल्लाह ने रमजान कहा। फिर उन 4 महीनों में से कायनात के रब ने रमजान को चुनकर तमाम महीनों का सरदार बना दिया। इसके बाद रब्बे कायनात ने इस दुनिया के अंदर किताबें भी नाज़िल कर दी, किताबें भी बहुत आई, पर रब्बे कायनात ने उन पे भी 4 किताबों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक किताब को अल्लाह ने तौरात कहा, एक किताब को अल्लाह ने इंजील कहा, एक किताब को अल्लाह ने ज़बूर कहा, एक किताब को अल्लाह ने कुरान कहा। पर उन 4 किताबों में से कायनात के रब ने कुरान को चुनकर तमाम किताबों को सरदार बना दिया। इसके बाद रब्बे कायनात ने अपने पैगंबर के लिए बीवियां भी मुंतखब कर दी। मेरे पैगंबर की बीवियां भी बहुत, पर रब्बे कायनात ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को तैयबा कायनात अम्मा आयशा सदीका कहा, एक को तैयबा कायनात हफ्सा बिन्त उमर कहा, एक को तैयबा कायनात अम्मा खदीजतुल कुबरा कहा, एक को तैयबा कायनात सैयदा महमूदा कहा। पर उन 4 अज़वाज मुतहहरात में से कायनात के रब ने जनाब आयशा सदीका को चुनकर नबी की तमाम अज़वाज मुतहहरात का सरदार बना दिया। इसके बाद रब्बे कायनात ने अपने पैगंबर के लिए साहबजादियां भी 4 मुंतखब की। एक को जनाब फातिमा ज़हरा कहा, एक को जनाब रुकैया कहा, एक को जनाब
जनाब ज़ैनब कहा, एक को जनाब उम्मे कुलसूम कहा, और उन 4 साहबजादियों में से कायनात के रब ने जनाब फातिमा ज़हरा को चुनकर नबी की तमाम साहबजादियों का सरदार बना दिया। इसके बाद रब कायनात ने अपने नबी के उम्मत में अपने नबी के सहाबा भी पैदा कर दिए। मेरे पैगंबर की सहाबा भी बहुत, पर रब कायनात ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को जनाब सैयदना सदीक अकबर कहा, एक को जनाब उमर फारूक आजम कहा, एक को जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन कहा, एक को जनाब अली हैदर कराम कहा। और उन 4 सहाबा में से कायनात के रब ने जनाब सैयदना सदीक अकबर को चुनकर नबी के तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। इसके बाद रब कायनात ने इस दुनिया के अंदर तबकात भी पैदा कर दिए। मेरे दोस्तों तबकात भी बहुत, और रब कायनात ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक तबके का कुरान ने मिनन नबीयीन कहा, एक तबके का कुरान ने मिनन सिद्दीकीन कहा, एक तबके का कुरान ने मिनन शुहदा कहा, एक तबके का कुरान ने मिनन सालिहीन कहा। पर उन 4 तबकों में से कायनात के रब ने अंबिया के तबके को चुनकर तमाम अंबिया का सरदार बना दिया। फिर अंबिया में से 2, 4, 10 या 20 हजार नहीं, बल्कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया अल्लाह ने इस दुनिया में भेज दिए। पर उन तमाम अंबिया में से कायनात के रब ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा, एक को जनाब मूसा कलीमुल्लाह कहा, एक को जनाब ईसा रूहुल्लाह कहा, एक को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। फिर उन 4 अंबिया में से कायनात के रब ने तेरे और मेरे पैगंबर आमना के दोरे यतीम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा फातिमा रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम के अब्बा हसन हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुनकर तमाम अंबिया का सरदार बना दिया। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल की हसीन, ऐ अबद की हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाएगी। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।